عادل ایک خوابوں کا فنکار ایک خط کے ذریعے اپنے پردادا کی پراسرار حویلی کا وارث بنتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب جگمگاتے ہیں، مگر وراثت کے ساتھ ایک عجیب شرط جڑی ہے۔ اسے پورے 1 سال حویلی میں اکیلے رہنا ہوگا۔ مگر کیوں اکیلے؟ عادل کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک شرط نہیں تھی، یہ تو ایک دیکھا جال تھا جو اس کا منتظر تھا۔ پرانی حویلی کا زنگ آلود پھاٹک کھلتا ہے اور عادل ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں وقت تھمسا گیا تھا۔ چاروں طرف پھیلی خاموشی کسی گہرے راز کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مرکزی دروازے پر کندہ ایک پراسرار نشان اس کی نظروں کو جکڑ لیتا ہے۔ یہ محض ایک سجاوٹ نہیں تھی، یہ کسی قدیم قوت کا طلسم تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نشان اس کی زندگی کو کس سمت موڑ دے گا۔ ایک جھریوں بھرا چہرہ بوڑھا نگراں حمید سامنے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کہی کہانی اور خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ چابیوں کا گچھا عادل کے ہاتھ میں تھمتا ہے اور سختی سے کہتا ہے، خبردار، لائبریری والے حصے سے دور رہنا۔ حمید کی آواز میں ایک ایسی تنبیہ تھی جو عادل کے دل میں سہم پیدا کر گئی۔ آخر لائبریری میں ایسا کیا ہے جو مجھے وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے؟ عادل کا تجسس اسے کسی گہری کھائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ حویلی کی پہلی رات خوفناک تھی۔ سرد ہواؤں کی سرسراہٹ، پرچھائیوں کا رقص اور قدموں کی چاپ جو کہیں سنائی نہ دے۔ عادل نے بستر پر کروٹ بدلی، اسے لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اچانک اس کے کمرے میں موجود ایک قدیم گھڑی اپنی جگہ سے ہل کر فرش پر گر پڑی۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک اندیکھی موجودگی کا اعلان تھا، مگر وہ وجود کیا چاہتا تھا؟ اگلی صبح نیند کی کمی اور خوف سے بے حال عادل کو لائبریری کا بند دروازہ یاد آیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ مضبوط زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک پرانے صوفے کی گدی کے نیچے اسے ایک خفیہ خانہ ملتا ہے جس میں ایک زنگ آلود چابی اور ایک بوسیدہ تصویر تھی۔ تصویر میں ایک خوبصورت مگر اداس عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کہی داستان تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ عادل کا ذہن سوالات کے بھنور میں پھنس گیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تصویر اسے کس جہنم کے دروازے تک لے جائے گی۔ زنگ آلود چابی نے لائبریری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کتابوں کا بکھرا ڈھیر اور گھٹن تھی۔ عادل کو ایک جزوی جلی ہوئی ڈائری ملی۔ یہ ڈائری اس کی پردادا کی نہیں، بلکہ اسی اداس عورت عائشہ کی تھی۔ ڈائری میں ایک شیطانی عہد، ایک بھیانک قربانی اور دھوکے کا ذکر تھا۔ الفاظ بکھرے ہوئے تھے، مگر ان میں چھپا خوف عادل کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ کون سا عہد؟ اس کی قربانی؟ اور کس نے کسے دھوکہ دیا؟ اصل کہانی ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ عادل ڈائری کے جلے ہوئے صفحات اور عائشہ کی تصویر لے کر حمید کے پاس پہنچا۔ حمید تصویر دیکھتے ہی ساکت ہو گیا، اس کا چہرہ فک پڑ گیا اور آنکھوں میں دہشت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس عورت کو نہیں جانتا اور عادل پر چیخ اٹھا، یہاں سے چلے جاؤ، یہ حویلی تمہارے لیے نہیں ہے۔ حمید کا خوف زدہ ردن عمل چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا، مگر اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ ڈائری کے صفحات پر بار بار وہی پراسرار نشان بنا ہوا تھا جو عادل نے حویلی کے دروازے پر دیکھا تھا۔ گمشدہ صفحات سے مایوس ہو کر اس نے اس نشان کی تحقیق شروع کی اور حیرت انگیز طور پر یہ نشان اس کے اپنے خاندانی کرسٹ کا حصہ نکلا، مگر ایک بھلائی ہوئی شاخ کا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے خاندان نے مٹا دیا تھا، مگر کیوں؟ عادل نے مقامی تاریخ دان ڈاکٹر زارا سے رابطہ کیا۔ وہ ایک تیز ترار اور ذہین خاتون تھی۔ زارا نے خاندانی شجرہ نسب کی تحقیق کی اور ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ عائشہ دراصل ایک قدیم اور مخالف خاندان کی بیٹی تھی جس کا ذکر اس کے خاندانی ریکارڈ سے مٹا دیا گیا تھا۔ ایک بھولائی ہوئی شاخ
आदिल को लगा कि वो एक ऐसे भूल भुलैया में दाखिल हो गया है जहां से निकलना नामुमकिन था। डॉक्टर ज़ारा ने मजीद तहकीक की और आयशा की अलमनाक कहानी आदिल के सामने रख दी। आयशा को आदिल के परदादा रेहान से मोहब्बत थी, मगर रेहान के खानदान ने दौलत और ताकत के हुसूल के लिए एक शैतानी अहद किया था। इस अहद की तकमील के लिए आयशा को धोखे से कुर्बान कर दिया गया था। आदिल के पैरों तले जमीन निकल गई। ये कोई आम लानत नहीं थी, ये तो एक खौफनाक धोखा और खूनी अहद का नतीजा था। जो वो समझ रहा था वो मुकम्मल झूठ निकला। हवेली की लानत दरअसल वही शैतानी अहद था जिसकी कीमत हर नस्ल में एक रूह की कुर्बानी से अदा की जाती थी। खानदान की दौलत और ताकत इस अहद की मरहूम मिन्नत थी, और अब आदिल इस कुर्बानी का अगला निशाना था। ये विरासत इसके लिए आज़ादी नहीं बल्कि मौत का परवाना बन चुकी थी। मगर क्या वो इस किस्मत से बच सकता था? खौफ और गुस्से से भरा आदिल हमीद के पास जाता है। हमीद आखिरकार अपनी असलियत जाहिर करता है। मैं आयशा की आखिरी नस्ल से हूं। मेरा खानदान इस हवेली का निगरान रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी दिन इस अहद को तोड़ा जा सके। हमीद ने एतराफ किया कि वो आदिल को डरा कर भगाना चाहता था ताकि वो कुर्बानी से बचे। एक अजनबी को बचाने के लिए इसकी कोशिश। एक नए इत्तेहादी की आमद जो एक पुरस्रार राज का मुहाफिज निकला। डायरी के बिखरे हुए सफ़हात से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। शैतानी अहद की तजदीद का वक्त करीब था, एक नायाब फलकियाती वाक़ये के साथ। और आदिल के हवेली में दाखिल होते ही उसने नादानिस्ता तौर पर इस अमल को चालू कर दिया था। वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। इसे लगा कि वो भाग सकता है, मगर हर रास्ता इसी हवेली की तरफ लूट रहा था। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना बज़ाहिर नामुमकिन था। आदिल और हमीद अहद तोड़ने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। डॉक्टर ज़ारा उनके साथ मिलकर तहकीक में मदद कर रही थी, मगर ऐन वक्त पर ज़ारा का चेहरा एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी? इसने कहा। मैं रेहान की बराह रास्त वारिस हूं और ये अहद मेरे खानदान को ताकतवर रखता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा हो। चौंका देने वाला मोड़। उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी ही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ये इंकिशाफ आदिल के पैरों तले से जमीन खींच गया। ज़ारा आदिल को हवेली के नीचे एक तारीक और खौफनाक तहखाने में ले गई। यह है वो जगह जहां अहद की तजदीद होगी। ज़ारा ने शैतानी तहक़हा लगाया। तहखाने की दीवारों पर खून के निशानात और कदीम तिलिस्म कंदा थे। वो आदिल को कुर्बान गाह पर बांधने लगी। तुम्हारा खून इस अहद को मजबूत करेगा। आदिल बेबस था, मौत उसके सर पर मंडला रही थी, मगर वो नहीं जानता था कि तकदीर ने अभी एक और खेल खेलना था। जब ज़ारा कुर्बानी का आखिरी मरहला शुरू करने वाली थी, अचानक हमीद एक गजबनाक चीख के साथ तहखाने में दाखिल हुआ। रुक जाओ। ये अहद कुर्बानी से नहीं टूटता, बल्कि एक सच्चे दिल की मोहब्बत और बेलोस कुर्बानी से टूटता है। हमीद और ज़ारा के दरमियान फिर जिदोजहद शुरू हो जाती है। हमीद ने इंकिशाफ किया कि डायरी में लिखा मोहब्बत का मतलब रोमानवी मोहब्बत नहीं बल्कि इंसानियत के लिए सच्ची कुर्बानी थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। आदिल को सब समझ आ गया। इसे अपनी जिंदगी या किसी और की जान की कुर्बानी नहीं देनी थी, बल्कि अपनी जात की, अपनी लालच और दुनियावी ख्वाहिशात की। इसे हवेली की दौलत और ताकत को ठुकराना था और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करना था जो इंसानियत की खिदमत करता। ये एक ज़हनी और जज्बाती कुर्बानी थी, एक ऐसा इम्तिहान जो उसे तोड़ सकता था। आदिल ने शैतानी अहद को अपनी सच्ची नीयत से तोड़ने का फैसला किया। उसने तमाम दौलत को ठुकरा दिया, हवेली की शैतानी ताकत का रद्द किया। तहखाने की दीवारें लरज उठीं, कदीम तिलिस्म टूटने लगे और एक सिया धुआं हवेली की गहराइयों से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद होने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई कदीम रूह आजाद हो रही हो। हवेली का ढांचा लरज रहा था, मगर आदिल साबित कदम था। ज़ारा शैतानी कुव्वतों के साथ ही गायब हो गई। उसका अंजाम हमेशा के लिए एक राज बन गया। हमीद ने सुकून का सांस लिया। इसकी आंखों में बरसों पुराना बोझ उतर चुका था। इसके खानदान का फर्ज पूरा हो चुका था। तुमने सब कुछ बदल दिया बेटा, इसने आदिल से कहा। अब ये हवेली वाकई आजाद है। हवेली अब भी कदीम थी, मगर उससे खौफ और तारीकी खत्म हो चुकी थी। आदिल ने इसे एक यतीम खाने में तब्दील कर दिया, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। ये इसकी सच्ची कुर्बानी थी, एक नई मीरास। शाम के वक्त वो हवेली की छत पर खड़ा डूबते सूरज को देख रहा था। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, मगर क्या वाकई? एक हल्की सी सरसराहट, एक लम्हे को गुजरता हुआ साया, जो किसी नामालूम वजूद की याद दिला गया। आदिल का चेहरा पुरसुकून था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी झिलमिला रहा था। क्या ये हवेली वाकई आजाद हो गई थी? ये बस एक नए जाल का आगाज था, जिसकी डोरें अब भी किसी और के हाथ में थीं और कहानी खत्म हो गई।